नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्ञानरंजन दास स्वागत करुच्ची नजर उपर गड़ू भुवनेश्वर कार्यक्रम। आज आलोचना करबा आज विषय होउछि भरतपुर थाना घटना मोहन माझी को पई एक विधिवत षड़यंत्र। अच्छा दर्शक बंधु, विगत 7-8 दिन पूर्व भरतपुर थाना घटी मेजर एवं तांकर बांधवींकर निर्यातन घटना समस्त जानते। घटना होता मिस्टर मेजर दिल्ली रु तांकर बांधवी को दर्शन करने देखा करने आसीथिले भुवनेश्वर। बांधवी को देखिले, दर्शन हैला। राति 2टा पर्यंत पटिया स्थित एक बार रे जोर से मद्यपान कर फेरुथिबा बेले रास्ता रे किछि युवक आमे कहिबा जहाँ कि साधारणतः कथा रोड रोमियो माने हैरान कला सहित जुक्तितर्क है सहित झगड़ा है। तापरे सेठारु बर्ती से आसिले थाना रे सहित कौन घटिला एकु नहीं आज केवल ओडिशा रे नुहे आम राज्य रे नुहे भारत वर्ष रे तुम्बी तोफान आरंभ हो जाए। मु कहबी दर्शक बंधु, ए संपूर्ण घटना एक प्रहेलिका। आज राज्य सारा हईचई सृष्टि करिछि। विपद आस जाइछि मोहन माझी को पई, किंतु ए घटना एक प्रहेलिका। प्रथमे आपण देखंतु, आमे कहिबा मेजर साहेब दिल्ली रु भुवनेश्वर आसिले एवं तांकर ए सब घटना बड़ी क्रम जेतेबेले तांकर डिस्टर्बेंस हैला, ए रोड रोमियो मान सहित झगड़ा हैला, रोड रोमियो मान सहित जुक्तितर्क हैला, सेतेबेले से राति 2टा पर्यंत जाउथिले कुआरे कोठी रही थांते को जगह को जाउथिले। एटा गोटे प्रश्न भी पारे, कारण जो रास्ता रे झगड़ा हैला से रास्ता रु से माने कुआडे जाउथिले। जहाँ भी हो से आसिकी तांकर विपद पड़ला, आसिकी थाना रे सहयोग मागिले, तांकर सुरक्षा मागिले। थाना रे किंतु विपरीत घटना घटला। सुरक्षा देवा बदल रे निर्यातना दिया गला। काहाकू ना मेजर साहेब को एवं तांकर बांधवी। से निर्यातना एमिति निर्यातना किछि पुलिस स्टाफ एवं निजे इंस्पेक्टर मध्य निर्यातना दबाकू पछई नथिले। अश्लील भाषा निर्यातना बहुत कथा तो आलोचना करी हुएनी, एमिति कि संपूर्ण भाव में नारी निर्यातना। केवल नारी निर्यातना दाउरी फाउरी देले जमी घरे नारी निर्यातना हुए सेमती नारी निर्यातना नुहे, एकदम रफ भाषा रे रेफ करिबा भलिया नारी निर्यातना। एपरि कि तांकर बयान जहा लोक सुनिले ताटी जिवे, तार बांधवींकर बयान अनुसार छी छकरा करिवे से इंस्पेक्टर को। दर्शक बंधु, ए सब घटना आपण माने संपूर्ण भाव में जानी। सबुदिन टीवी रे सोशल मीडिया रे लोकलोचन रे लोकंकर आलोचना रे शुणुछंती। ए सब विषय रे अधिक आलोचना करने को मु पसंद करू नाही, कारण समस्ते आपण माने जानी। आमे आलोचना करबा प्रथमतः आपण भी जानी थाना रे कैमरा सिस्टम नथिला एवं
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ମେଜର ସାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଯେଉଁ ବାରରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ବାର ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା କାହିଁକି ବା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା କିପରି? ଆଉ ଯଦି ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା କମିଶନର ପୋଲିସ ବାଲା କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାରରେ ନାଚ ଗୀତ ହଉଥିଲା, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ଖୋଲା ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ବାହାର ଖୋଲା ଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୋଲିସ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ତାଙ୍କଠାରୁ, ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛି ସେ ବାହାର ବାଲାଙ୍କଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆସିବା ଆମେ। ବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥାନ, ରୋଡ ରୋମା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଥାନା, ଏ 3ଟା ଯାକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ କଥା, ବାର ଭିତରେ ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାରର କ୍ୟାମେରାରେ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଛି ହିଁ କରିଛି। ଏବଂ ଥାନାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। କାହାର ନା ମେଜର ସାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମେଜର ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ହାଜତ ଭିତରେ ପଶିଲେ ସେତେବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କର ହାଜତ ଭିତରେ ପଶି ସେତେବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସେହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ କେହି ନିଜ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ବି ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ସେ ବାରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଜଣେ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ କେବଳ ସେଇ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ସେ କେଉଁଠି ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇଲେ, କେଉଁଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, କେଉଁଠି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଭାଷା କହିଲେ, ଥାନା ଭିତରେ କେମିତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରିବାକୁ ବୁଲୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାନ୍ଧବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଖରାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ନାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ପିଇପାରେ, ରାସ୍ତାରେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିପାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯଦି ମଣିଷ ସମାଜ କହିବ ଆମ ସମାଜରେ ଚଳେନି ଏସବୁ, ଆମେ ମାନି ନେବା ସେ ଖରାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକଦମ ନ୍ୟାଷ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଜଣେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଝିଅକୁ ବା ନାରୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ସିଏ କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ଖରାପ କିଛି ଦୁଷ୍ଟତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ପୋଲିସର ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ପୋଲିସ ସେତିକ କରିନାହିଁ, ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ଥାନା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ବହୁତ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଟମାଟୋ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗାଗଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବାଲା। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି, ମେଜର ସାହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ଟୋଟାଲ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସାରା କେବଳ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ
ନା ଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଯୋଉଠି କରାଗଲା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଗଲା, ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଜଣେ କେହି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି, ଏ ପୋଲିସ କ'ଣ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଦେଇକି ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କିଏ ଭାଇରାଲ କରିଛି, କାହା ଫୋନରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି, କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ? ନା, ପୋଲିସ ତା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ସେସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଦେଖିବେ, କମିଶନରେଟର ପ୍ରାୟ 400-500 ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏକତ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା କି? ବା ଭରତପୁର ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ତା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇକି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ସେ କଥା କ'ଣ ଡିଜିପି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ସେ କଥା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନର ପୋଲିସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଅଫିସର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା କି? ଆଉ ଯଦି ପରମିଶନ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଟା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ। ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ମୋହନ ସରକାର ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛେ ଏଟା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନୂଆ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲେ ବା କମିଶନରଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ବା ଡିସିପି 2 ଜଣ ଯାକ ହୁଅନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେମାନେ ତ ପୁରୁଣା। ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ କାହିଁକି ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥିବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଖିଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଫିସର ଜଣକ ଥିଲେ ବିଗତ ପୂର୍ବତନ ଅଫିସର, ସିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିବେ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତା ସହିତ ନିଜ ଦଳର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନିଜ ଦଳର କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ନେତା ଏ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏସବୁ ଘଟଣାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଦନାମ କରିବି, এইটা ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗପ, ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଏଇଆ ହବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋହନ ସରକାର କ'ଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ତେଣୁ ମାରିଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା। କଥାଟି କ'ଣ? ଯଦି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ତାଙ୍କ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ମାନେ, এই হোম ডিপার্টমেন্টর অফিসর মানে সমস্ত পুলিশ অফিসর হয়তো একত্রিত হয়ে আন্দোলন করিপারନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋହନ ସରକାର ପାଇଁ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
जदि पुलिस अफसर को दंड न दियंती ताहले सारा राज्य रे विरोधी दल एवं साधारण जनता निया जलई देवे नारीर निर्यातना उपरे निया जलई देवे निरुपाय वर्तमान मोहन बाबू चिंता करने दरकार कौन कले मोहन निजको बची पारे। नमस्कार।